नमस्कार दोस्तों, ग्रीन शेड चैनल स्वागत करते हैं एक नई सच्ची घटना पर आधारित एक वीडियो लेके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था और इसमें लगभग 1,500 काफी लोग मर गए थे। उसी प्रकार एक हादसा होते होते टल गया, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेजेट 2 नामक एक शिप है जो वाइजैक से अंडमान आ रहे थे 1989 को। उस दौरान एक यूथ जो पढ़ाई कर रहे थे, युवा थे, श्री शंभुनाथ दास, जो कलकत्ता में पढ़ाई करते थे। उस समय शिप के कमी से वाइजैक आके वाइजैक में कुछ दिन रुकने के बाद वो अंडमान का शिप मिला और वो था नेजेट 2। तो चलिए दोस्तों, आज हम जाएंगे, ये शंभुनाथ दास जी के खेती है और उनका घर जाएंगे और जानेंगे कि उस दिन एक्चुअली हुआ था क्या। दोस्तों, ये अंडमान समुद्र है, काफी शांत है और जो शिप नेजेट 2 आने का था वो विशाखापट्टनम वाइजैक से अंडमान वो शिप को आना था। दोस्तों, अंडमान सी कुछ इस प्रकार से साइक्लोन फॉर्म हो जाता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये शिप जो है वाइजैक बंदरगाह से सामान के साथ, पैसेंजर्स के साथ इसी प्रकार का जो बंदरगाह पे रुका था। दोस्तों, जब एक शिप पहुंचते हैं मुख्य भूमि से अंडमान के लिए तो काफी सारे कार्गोस भी साथ में लेते हैं, क्योंकि ये एकमात्र साधन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो मुख्य भूमि से जो सामान आते हैं थ्रू पैसेंजर शिप और कार्गो शिप। दोस्तों, शिप बहुत ही अच्छा जो वेदर रिपोर्ट के साथ वहां से छोड़ा था, कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अचानक कुछ संकेत मिला। शिप में जा रहे थे जो पैसेंजर, उन्हीं में से कि कुछ साइक्लोन आने का पॉसिबिलिटी है। जब वाइजैक से शिप छोड़ा था, छोड़ने का कुछ समय बाद ये शिप आराम से अपने मंजिल की ओर चल रहा था और उसके बाद जो हादसा हुआ है दोस्तों, वो आप बीती हमारे चैनल में उस समय जो चश्मदीद रहे, जो सफ़र कर रहे थे उस शिप में नेजेट 2 में, वे श्री शंभुनाथ दास जी है, जो आज हमारे इस चैनल में विस्तार पूर्वक बताएंगे आखिर उस दिन क्या हुआ था और किस प्रकार उन्होंने सरवाइव किया इस भयंकर तूफान में, साइक्लोन में जब वो फंस गए थे। उनका उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले पे ही टिका था और संपर्क नहीं हो पाने की वजह से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा और शिप का हालत बहुत ही खराब था। अंत में इंडियन नेवी ने जाके तत्काल उन्हें राहत मदद पहुंचाए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बना रहे, काफी कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। दोस्तों, एक एनिमेटेड मैंने एक उस समय का तस्वीर बनाया है ये आपके लिए कि इस प्रकार से उन्हें मदद मिला था। और आपको बता दूं कि मेडिकल इमरजेंसी भी हुआ था उस दौरान, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और स्पेशली काफ़ी बच्चों जो सफ़र कर रहे थे, बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी चोट पहुंचे थे, किसी ने अपना जान भी गंवाया। तो चलिए हम सीधे मिलते हैं श्री शंभुनाथ दास जी से और जानते हैं उस समय की जो पूरी कहानी वे सुनाएंगे अपनी जुबानी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं श्री शंभुनाथ दास जी, भरतपुर निवासी, शहीद द्वीप यानी नील आइलैंड के निवासी। नमस्कार सर, ग्रीन शेड চ্যানেল स्वागत করছে, মানে আপনাকে স্বাগতম করছে আমাদের চ্যানেলে। আজ আমি জানতে এসেছি আপনার কাছে 1989 এর যে শিপে আপনি আসছিলেন ভাইজ্যাক থেকে আন্দামান, তো তখন ওই শিপে যে ঘটনাটা হয়েছিল আপনাদের সকলের সঙ্গে, যে যাত্রীরা আসছিল, তো ওই ঘটনা সম্পর্কে আপনি আমাদের এই চ্যানেলকে বলতে পারেন? আমরা ওই ঘটনাটা জানতে এসেছি আপনার কাছে। নমস্কার। সালটা ছিল 1989। তখন জাস্ট মাস্টার ডিগ্রি অ্যাডমিশন নিয়ে আন্দামানে আসার চেষ্টা করছিলাম। তখন কলকাতাতে কোনো শিপ ছিল না,
আমরা প্রায় 2 বছর বাড়ি আসি না। তো আমার সঙ্গে কিছু টিকিট কাউন্টারে, কলকাতায় টিকিট কাউন্টারে কিছু বন্ধু আন্দামানের যারা পড়ছিল ওখানে, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তখন ওখানে জিজ্ঞাসা করলাম, বললো না 6 মাসের মধ্যে কোনো শিপ নেই। তো আমরা ঠিক করলাম, আমরা 6-7 জন ছিলাম, আমরা ঠিক করলাম যে ভাইজাগ যাব। মানে কলকাতা থেকে ভাইজাগ? হ্যাঁ, কলকাতা থেকে ভাইজাগ যাব। তো ওইখান থেকে বন্ধুদের মিলে আমরা ভাইজাগ গেলাম। আমাদের জানা ছিল না ভাইজাগ কিরকম জায়গা, কি ব্যাপার। তবু বন্ধুরা ছিল সাথে, তো ভাবলাম যে কোনো রকম কষ্ট হবে না। তারপরে আমাদের তো টাকা পয়সাও তেমন ছিল না। আমরা এসে একটা ভাইজাগের একটা লজে উঠলাম, সেখানে মাত্র 10 টাকা, দিন প্রতি 10 টাকা দিতে হবে। কিন্তু আমরা ওখানে 15 দিন ছিলাম। আমাদের কাছে যা টাকা ছিল, সে টাকা আর লজে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তখন লজ মালিককে বললাম, যেরকম আমরা স্টুডেন্ট, আমাদের কাছে টাকা নেই, আমাদের শিপে যাওয়া হচ্ছে না, শিপটা কদিন পরে ছাড়বে। তখন বললো, তোমরা 1 টাকা দিয়ে তোমরা বারান্দায় শুতে পারো আর লেট্রিন ইউজ করতে পারো, তোমরা ঘুরে বেড়াবা সারাদিন। আমরা সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম। এইভাবে আমাদের জাহাজ হলো। 28শে জুন আমাদের জাহাজ ছাড়লো। মানে 1989 28শে জুন বিকাল 5টার সময় আমরা উঠলাম জাহাজে। 7টার ভিতরে জাহাজটা ছেড়ে দিল। আচ্ছা, আমি জানতে চাই শিপটার নাম কি ছিল তখন? শিপটার নাম ছিল ন্যাজেট 2। ন্যাজেট 2? পোল্যান্ড থেকে ওর ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ওটা লিজে নিয়েছিল। ওখানে ক্যাপ্টেনও ছিল ওইখানকার পোল্যান্ডেরই। বাকি যারা স্টাফ ছিল, বিশেষ করে ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং অন্যান্য চিফ অফিসার, তারা ইন্ডিয়ারই ছিল। তো আমরা উঠেছি। উঠার পরে আমরা 8টার থেকে যখনই ওই ভাইজাগ থেকে মেন সমুদ্রে পড়লাম, তখন থেকে মোটামুটি জানতে পারলাম যে ঝড় হচ্ছে। মানে আপনারা শিপে চড়ার আগে কোনো পূর্ব অনুমান ছিল না, আভাস ছিল না? আমাদের কাছে কোনো অনুমান ছিল না। পরে শুনলাম ওয়েলফেয়ার অফিসার আমাদের ইন্ডিয়ান ছিল, জিজ্ঞাসা করলাম, বলে এরকম ঝড়ের সংকেত আছে, ঝড় আসছে। মানে এটা শিপে চড়ার আগে? না 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 না, শিপে চড়ে রাত 8টার পরে। আচ্ছা, রাত 8টার পরে আমরা ওয়েলফেয়ার অফিসারের সঙ্গে কথা বললাম। তখন বললো এরকম একটা সংকেত আছে। তো ক্যাপ্টেন বলছে যে এই ঝড় আসার আগে আমি এই ঝড় যেখানে যাবে তার আগে চলে যাব। আচ্ছা। কিন্তু যত রাত বাড়ছে তত ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে। এত বড় বড় ঢেউ যে মানে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। ঠিক 10টার সময় ওরা সাইরেন বাজালো, বললো লাইফ জ্যাকেট পরো। আচ্ছা, শিপের মধ্যে রাত 10টায়? হ্যাঁ, লাইফ জ্যাকেট পরো। তখন আমরা কি করলাম, আমরা উপরে এলাম। আমরা 6-7 জন বন্ধু উপরে এসে দেখি যে প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জার সমস্ত সব মানে বেডের শুয়ে নেই, সব বসে বেডটা শক্ত করে ধরেছে, মানে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। মানে এত পরিমাণে হালকা ছিল। তো আমরা ওখান থেকে ঘুরে এসে বলো আমরা লাইফ জ্যাকেট পরবো না। আমরা কেবিনে ছিলাম, আমরা 4 জন কি করলাম, একটা কেবিনে 4 জন ছিলাম। এসে তো 4 জন আমরা কি করলাম, কেবিনে চলে এলাম। তো আমরা উপরে যে দেখলাম যে এত পরিমাণ ঢেউ, ওই ঢেউর ভিতরে আমরা লাইফ জ্যাকেট পরে বাঁচবো না। সেই জন্য আমরা বললাম মরতে হয়, আমরা এখানেই মরবো। মানে আপনারা 4 জন যে বন্ধু ছিলেন, আপনারা সরাসরি তখন উপর থেকে মানে আপনাদের ক্যাবিনে চলে আসছিলেন? হ্যাঁ, তখন আমরা ক্যাবিনে চলে এলাম। আচ্ছা, মানে লাইফ জ্যাকেট পরবেন না, মানে পরিস্থিতি দেখে বলে আমরা বাঁচবো না। তো আপনার 4 জন বন্ধুর নাম কি আপনি মনে আছে এখনো? মনে আছে, ডিগলিপুরের মহানন্দ গোমস্তা ছিল। আচ্ছা, যিনি ফাইন আর্টস টিচার। আর অসীম বিশ্বাস। আচ্ছা, অসীম বিশ্বাস। আর একজন ওই বিল্লি গ্রাউন্ডে কি ছিল, ঠিক নামটা মনে আসছে না। আচ্ছা, বহু পুরনো ঘটনা তো, নাম মনে, এই দুটো নাম বলেছেন সেটাই অনেক। আর আমি বলতে যাচ্ছি যে তখন আপনার মনের মধ্যে কেমন পরিস্থিতি ছিল, যে জাহাজে আর বাঁচবো না, তখন আপনার কি মনে হচ্ছিল তখন? আমি আগে তো টাইটানিক কথা পড়েছিলাম, জানি যে জাহাজে ওই মহাসমুদ্রে পড়লে তো বাঁচে না কেউ। সেই জন্য বললাম যে ওরকম সমুদ্রে তো বাঁচার উপায় নেই। এই কারণে বললাম যে মরি তো কেবিনের দরজা করে মরে যাব। আচ্ছা, তো তখন আপনি আপনার শিপের যে ক্যাপ্টেন ছিল বা যে শিপের সদস্যরা ছিল, তখন আপনাদের জাহাজ যখন বিপদগ্রস্ত, তখন আপনাদের জাহাজ থেকে কি SOS সিগন্যালটা দিয়েছিল? হ্যাঁ, সাইরেন বাজিয়েছিল। আচ্ছা, যে এরকম জাহাজ ডুবে যাবে, তোমরা সব লাইফ জ্যাকেট পরে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও। আপনাদের ওই শিপে প্রায় কত যাত্রী ছিল? সম্পূর্ণ শিপ ভরা ছিল কি? না না না, সম্পূর্ণ শিপ ভরা ছিল না, 300 মতো যাত্রী ছিল। আচ্ছা, তো শিপের যখন এই পরিস্থিতি ছিল, তখন তো মানে শিপের মধ্যে একটা মানে ভয়ের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, সব চিৎকার কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে সব। আচ্ছা, মানে এত হাল পায় কান্নাকাটি আর বেরোচ্ছিল না, সবাই
সবাই মানে এমন ভাবে সিট টিট ধরে রেখেছিল নিজে বাঁচার জন্য একদম। আচ্ছা। আর যাদের ওয়াইফ ছিল তাদের ওয়াইফ আর হাজবেন্ড দুইজনে হাত ধরে বসেছিল, মানে যাদের ছুটকে না যায়, এত আচ্ছা। পরিমাণে মানে বসাও যাচ্ছিল না, শোয়া যাচ্ছিল না, সব একদম করে শক্ত করে ধরে রেখেছিল। আচ্ছা, তখন শিপের যে ক্যাপ্টেন ছিল ওনারা তো সাইরেন বাজিয়েছিল যে লাইফ জ্যাকেট পরতে হবে আপনাদের, আগামী খুব মানে শিপ ডুবতেও পারে, কোনো ভরসা ছিল না। তো তখন এটা রাত্রি ঘটনাটা কখন যে সাইরেনটা বাজিয়েছিল? প্রায় রাত 11টার আশপাশ, মানে ঝড় তখন একদম প্রবল বেগে ছিল। তো আচ্ছা, তো কত সময় পর একটু নরমাল হয়েছিল? আমরা তো উপরে তখন আমরা 1টা নাগাদ আসলাম উপরে এসে দেখি যে জাহাজের উপরে কোনো তার ফার লাইভ বোট টোট কিছুই নেই, সব তখন মোটামুটি নরমাল রাত 1টায়। কিন্তু আপনাদের শিপে কি জল উঠেছিল যেমন টাইটানিকে? জল অনেকটা উঠেছিল। যে নাজের টু জাহাজটা ছিল ওটা হচ্ছে কার্গো শিপ, মানে পুরো হ্যাজের মতো ছিল নিচে, ওই হ্যাজে পুরো জল ভরে গেছিল একদম। আচ্ছা। আর আমাদের কেবিনেও জল ঢুকে গেছিল। তো মানে শিপ চলছিল না দাঁড়িয়ে ছিল? না, শিপ তো ইঞ্জিন বন্ধ ছিল, ইঞ্জিন ফেল হয়ে গিয়েছে যেহেতু জল ঢুকে গিয়েছিল। ইঞ্জিন বন্ধ ছিল, সমস্ত কিছু সব অন্ধকার ছিল, কোনো লাইট টাইট ছিল না। তো বন্ধুরা, আপনারা ভাবেন যে এই পরিস্থিতিতে কেমন হতে পারে, আপনি জাস্ট একটু রিয়েলাইজ করেন ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে, যে জায়গায় শ্রী শম্ভুনাথ দাস ছিলেন। স্যার, আপনার আর একটা প্রশ্ন, যে যখন সানরাইজ হলো পরের দিন, মধ্যরাত্রে পার হলো, তখন আপনি কি দেখলেন? যখন আমরা সকাল হলো, সকালে আমরা এসে দেখলাম যে কিছু লাইট দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ভোরের দিকে, ভোরবেলার দিকে ভোরবেলার লাইট দেখা যাচ্ছে। তখন জিজ্ঞাসা করলাম যে কোথায় আমরা এসেছি, ওই ওয়েলফেয়ার অফিসে জিজ্ঞাসা করলাম, বলে এটা বার্মার কাছাকাছি এসে গেছি আমরা, তো এখন আমাদের কোনো চিন্তা নেই, এখন আমরা সিগন্যাল পাঠাচ্ছি যে আমাদের রেস্কিউ করার জন্য। তো এইভাবে 3-4 দিন কেটে গেল, কোনো মানে 3-4 দিন শুধু দূর থেকে লাইট দেখছেন? হ্যাঁ, লাইট দেখছি আমরা। আচ্ছা, মানে ঢেউয়ের তালে তালে শিপটা চলছে না, দাঁড়িয়ে আছে। তো 4 দিন পরে বিকেল বেলা দেখলাম হঠাৎ একটা হেলিকপ্টার আমাদের জাহাজের উপর দিয়ে ঘুরছে। আচ্ছা। তখন আমরা ভাবলাম যে কিছু একটা ব্যাপার আছে। তো ওয়েলফেয়ার অফিসার বললো, দেখো তোমরাই ইয়ং আছো, তোমরা সব বুঝবে, এই হেলিকপ্টার এখন নামবে এখানে, তো কিছু জিনিসপত্র তোমাদের দেবে, এইগুলো সব ডিস্ট্রিবিউট করা লাগবে, বিশেষ করে খাওয়ার জিনিস। তো আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা উপরে গেলাম। তো দেখলাম যে হেলিকপ্টার তো নামতে পারলো না, ওখানে কিছু তারটা ছিল, নামতে পারলো না। তো অনেকটা নিচে এসে ওরা মানে আপনাদের খাবার দাবার রিলিফ জিনিস দিয়েছে, খাবার টাবার সব দিল, খাবার দিল। খাবারের মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যে আমরা তো জানি, আমরা তখন 3-4 দিন না খাওয়া। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে শিপে প্রত্যেকেই না খাওয়া, কোনো জলও পর্যন্ত নেই, এমন অবস্থা হয়েছিল, সব জলে জং, মানে এত জোরে জাহাজটা দাঁড়িয়ে ছিল যে সমস্ত ট্যাঙ্কির খাওয়ার জলগুলো সব জঙে ভরে গেছিল, লোহার গুঁড়োতে। তো কেউ খেতে পারে না, সব জলও খেতে পারে নাই, আর আমরা খাবারও খেতে পারি। 4 দিন ছিলাম মানে না খেয়ে রয়েছে, জল ছাড়া, খাবার ছাড়া। তারপরে ওই আমাদের এরকম প্যাকেট নামানোর পর আমাদের বললো যে এই প্যাকেটগুলো তোমাদের ডিস্ট্রিবিউট করা লাগবে। তো আমরা কি করলাম যে আমরা আর খাবার পাবো কিনা, ওর ভিতরে একটা প্যাকেট নিয়ে আমরা ক্যাবিনে রাখলাম, যে যদি শেষ হয়ে যায় বা কিছু আমরা পাবো না। তো আমাদের ওই ওয়েলফেয়ার অফিসার এক চামচ করে ওই খাবারটা খাইয়ে দিল। খাওয়ানোর পরে এত এনার্জি পেলাম আমরা যে আমরা দৌড়ে দৌড়ে এদিক ওদিক সবাইকে খাওয়াচ্ছি, সবাই করছে। তো যখন আমরা বাঙ্কে এলাম তখন শুনলাম যে এরকম 2টো বাচ্চা মারা গেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, বাঙ্কে এসে দেখি 2টো বাচ্চা মারা গেছে। তো ওয়েলফেয়ার বলছে এদের তো রাখলে আরো কলেরা ফলেরা রোগ হয়ে যেতে পারে, সবার যদি এরকম হয় তাহলে তো বাঁচানো মুশকিল, চিকেন পক্স হয়ে যেতে পারে। তো ওরা মীমাংসা করলো, বা গার্জেনদের বললো ঠিক আছে ফেলে দেন। তো ওরা কাপড়ে মুড়ে ফেলে দিল। তো এইভাবে চললো। তার বিকালে আবার শুনলাম যে এরকম বাচ্চা মারা গেছে। তো মানে এই অধিকাংশ কতজন লোক মারা গিয়েছিল আনুমানিক? 5-6 জন মারা গেছে। তার মধ্যে বাচ্চা ছিল না বয়স্ক? সব বাচ্চারা ছিল। বাচ্চারাই। তো বন্ধুরা, আপনারা শুনেছেন, খুব মর্মান্তিক দৃশ্য ছিল। তো ওনার মধ্যে ইনি ছিলেন আই উইটনেস। স্যার, তারপরে কি হয়েছে বলুন। তারপরে কিছুক্ষণ পরে, মানে ওই বিকালে হলো ঘটনা। পরের দিন সকালবেলায় আবার হেলিকপ্টারে এসে আমাদের 2জন ডাক্তার নামলো এবং মেডিসিন নিয়ে সবাইকে, ডাক্তার এসে সবাইকে পরীক্ষা করলো এবং বেশিরভাগই সব ভ্যাকসিনেশন করলো, যাতে এই মানে কোনো রকম মহামারী না ছড়ায়। আচ্ছা, খাবার তো তখন কিছুই ছিল না, ওই আমরা ওই নেভিরা যা দিত, নেভি আমাদের হেলিকপ্টার থেকে, ওইগুলো আমরা খেয়ে তো
ছিলাম। আচ্ছা, আপনাদের জলও তখন সাপ্লাই করেছিল? না না, জল জল তখন ছিল না। মানে খাওয়ার জলের ব্যবস্থা কি ছিল? খাওয়ার জল ওইটা খেলে খাওয়ার জলেরও কোনো পিপাসা পেত না। আচ্ছা, এমন খাবার ছিল? খাবার ছিল। বাহ। হ্যাঁ, তো সেইভাবে আমরা একদিন কাটালাম। একদিন পরে দেখলাম যে বড় নেভি জাহাজ 4-5টা এলো, এসে আমাদের জাহাজের সঙ্গে। মানে আপনারা তখন বার্মায় পৌঁছাননি? মানে দূর থেকেই সমুদ্রে ছিলাম। সে জাহাজে দড়ি বাঁধার চেষ্টা করলো অনেক দূর থেকে, তখনও হালকা হচ্ছে, মানে জাহাজ নেভি জাহাজগুলো কাছে আসতে পারে না অনেক। আমি প্রথম জীবনে দেখলাম যে দূর থেকে কিভাবে জাহাজের সঙ্গে দড়ি বাঁধে। ওরা ফায়ার করলো, একদম পাতলা একটা সুতো এই জাহাজের ভিতর দিল, তারপরে আস্তে আস্তে, তারপরে একটু মোটা, তারপরে একটু মোটা, তারপরে কি করলো দড়ি, মোটা দড়ি দিল, মোটা দড়িতে টানা শুরু করলো, তখন ফট করে কেটে গেল। তো এইভাবে আবার ওই একদিন ধরে ওই ট্রাই করলো, আবার কি করলো দড়ি টড়ি দিয়ে, এবার দড়ি না মোটা চেন, একদম মোটা চেন দিয়ে, মোটা চেন মানে ওই কার্গোতে যখন তার, ওটা মোটা তার, ওই দিয়ে পরে বাঁধলো জাহাজটার সঙ্গে। এবং ওখান থেকে আমরা সেইখান থেকে আস্তে আস্তে আমাদের 4 দিন লেগে গেল টেনে টেনে, আমরা আবার পুনরায় ভাইজাকে পৌঁছালাম। মানে ওই যখন আপনাদের নেভি শিপ যখন টানলো কতদিন লাগলো? 4 দিন। 4 দিন বসে? 4 দিন। তো তখন খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা ছিল? তখন ওই খাবারই, ওই খিচুড়ি? ওই খিচুড়ি দিত। জল পেয়েছিলেন? না, জল না। আচ্ছা, শুধু ওইগুলোই। 4 দিন পরে যখন আবার পুনরায় ভাইজাগে পৌঁছাই, তখন উপরে উঠে দেখলাম যে পুরো ক্যাম্পের মতো একদম পুরো ভাইজাগ পোর্টটা পুরো একদম সেরে ভরা, আর প্রচুর লোক ওখানে দেখতে পেলাম, সব সাদা সাদা ড্রেস পরে ওখানে দাঁড়িয়েছে। তো আমরা সুস্থ ছিলাম, কিন্তু আমাদের হেঁটে নামতে দেয়নি, আমাদের স্ট্রেচারে করে সবাইকে নামালো। মানে আপনারা সুস্থ থাকা সত্ত্বেও আপনাদের স্ট্রেচারে নিল? মানে ওই সাদা ড্রেস পরা কারা ছিল? বেশিরভাগ ডক্টর, স্টাফ নার্স, এই সমস্ত সব ছিল, এবং অন্যান্য জাহাজের কর্মচারীরা, ওরা সব সাদা ড্রেস পরে সব অফিসাররা ছিল। তো আমাদের নিয়ে না হলো প্রায় 50টা ক্যাম্প ছিল, সেই ক্যাম্পের ভিতরে সবাইকে নিল, কোনো ভিড় ভাট্টা নেই। আগে ডাক্তার পরীক্ষা করলো আমাদের সমস্ত কিছু, প্রেশার নর্মাল আছে কিনা, সবকিছু প্রেশার করে নর্মাল করে আমাদের খাওয়ার টেন্টে পাঠালো। খাওয়ার টেন্টে দেখি অনেক রকমের খাবার সেখানে, যেটা যে খাবে। এবং আরেকটা ঘোষণা করলো যে পুনরায় কেউ আন্দামানে যেতে চায়, তাদের জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, জাহাজে নেবে, আর না হলে যে যেখান থেকে আসছে সেখানে ফ্রি তাদের পাঠানো হবে। তো আমাদের তো মানে এটা একটা, আপনি যেমন ডিজাস্টার হলে, ন্যাচারাল ডিজাস্টার হলে যেমন আমরা দেখি আর্থকুইক, সুনামির সময় অনেক রিলিফ শেল্টার তৈরি হয়েছিল 2004-এ, যেমন ঠিক আপনাদের এটা একটা ডিজাস্টার ছিল, সেই হিসাবে আপনাদেরও রিলিফ করা হচ্ছিল যে যেখান থেকে আসছে। একদম রিলিফ সেন্টারের মতন। তো অনেকেই আর ফিরে এলো না আন্দামানে, তো আমরা তো এলাম ফিরে, তো পুনরায় আমাদের ব্যবস্থা করলো। তো আপনি যখন কথাটা বললেন, তো আপনাদের পুনরায় যে ব্যবস্থা ছিল সেটা কিসে ছিল? ফ্লাইটে ছিল না শিপে ছিল? না, শিপ। কোন শিপে? হর্ষবর্ধন। আচ্ছা, এমবি হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তো আমরা ওখানে খাওয়া দাওয়া করলাম। আমরা নেমেছিলাম বিকালে, তো আমরা বিকালে খাওয়া দাওয়া করে টোরে তারপরে আমাদের 8টা নাগাদ জাহাজে আবার উঠিয়ে দিল। আমরা যারা রাত্রে, যারা আসতে যাই তাদেরকে জাহাজে উঠিয়ে দিল। তো স্যার, আমি জানতে চাই, এত বড় একটা মানে ডিজাস্টারের মধ্যে আপনি পড়েছিলেন, তো আপনার পরিবার বা আত্মীয় স্বজনরা এই খবরটা কি পেয়েছিল তৎকালীন? না, আমি তো জানি না, তখন তো ফোনে যোগাযোগ ছিল না, আমরা তো কিছুই জানি না যে কি হয়েছে না হয়েছে। তো এসে বাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, তখন বাবা বলল যে আমি বিবিসি লন্ডনে খবরটা শুনতাম, বিবিসি লন্ডন থেকে বলেছে যে এরকম আন্দামানগামী একটি যাত্রী জাহাজ নিখোঁজ বলেছে। বাবা বলে এরকম আমি এই খবরটা শুনেছি। আচ্ছা, মানে ওটা নীলে আসার পর জানতে পেরেছি। তো নীলের লোকেদের কি প্রতিক্রিয়া ছিল তখন? প্রতিক্রিয়া ছিল যে আমরা তো নেই, আমাদের এখানে যখন আসছি তখন বলে যে ও তো, মানে আপনাদের নিখোঁজ শুনেছে জাহাজ, মানে আপনারাও নিখোঁজ? আমরা নিখোঁজ হয়ে গেছি। মানে ঘরে ফেরার পর লোক আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে, খবর গল্প শুনতে এসেছিল? হ্যাঁ, অনেকেই, পাড়ার লোক সবাই এসেছিল আমাদের কাছে, কি হয়েছে না হয়েছে সমস্ত ব্যাপার শুনতে। তো স্বাভাবিক, এটা একটা মানে মর্মান্তিক ঘটনার হাত থেকে আপনি মানে একটা বেঁচেছেন, মানে এটা আপনার সত্যি মানে ভগবান আপনাদের সবাইকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু কয়েকটা বাচ্চা মারা গিয়েছে। কারণ যা আপনার কাছে ঘটনা শুনলাম, এতে সাধারণভাবে মানে মেন্টালি ফিজিক্যালি স্ট্রং না থাকলে সার্ভাইভ করা মুশকিল, যে পরিস্থিতি বলছিলেন আপনি। তো শিপের যে যখন ছিলেন, ঢেউটা কতটা উঁচু দেখলেন আপনি? ঢেউটা তো শিপের উপর দিয়েও গেছিল,
মানে এই ঢেউটা ওই উপর দিয়ে গেছে দেখেই তো বললাম যে আমি বাঁচবো না, আমরা তো মরেই গেছি। হ্যাঁ, তো এই সমুদ্রে নামলে তো আমরা কিছুতেই কিছু করতে পারবো না। এই কারণে ওই ঢেউ দেখে আমরা যখন উপরে গেলাম আমাদের গার উপর দিয়ে জল চলে গেল, এত বড় ঢেউ ছিল। ওই দেখে আমরা আস্তে এসে কেবিনের দরজা বন্ধ করলাম। মানে ওটাই বলেছেন যে আপনাদের সলিল সমাধি অর্থাৎ জলের মধ্যেই মৃত্যু নিশ্চিত, সেই অনুসারে আপনারা চলে আসেন। তো আপনারা কি ক্যাবিন লক করে দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, একদম ক্যাবিন লক করেছি, কেন ক্যাবিনে জল যুক্ত ছিল না। আচ্ছা, ক্যাবিন লক করে দিয়েছি আমরা। তো মানে তখন আপনার মনে পড়ছিল যে টাইটানিকের ঘটনাটা? অবশ্যই, আমি তো মরেই গেছি, আমরা জানি তো এই সমুদ্রে আমরা কোনো মতেই বাঁচবো না। আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার কাছ থেকে আজ অনেক বহুমূল্য ঘটনা পুরনো দিনের জানতে পেরেছি। ও ধন্যবাদ পুনরায় আপনাকে আমার চ্যানেলে এই কথোপকথনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।